Good morning friends, I welcome you all to the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we have gathered to worship God, let us turn our Bibles to the Epistle of Romans, chapter number 4, verses 18 to verses 23. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. Romans chapter number 4 verses 18 to 23. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had the power to do what he had promised. This is why it was credited to him as righteousness. The words "it was credited to him" were written not for him alone, but also for us, to whom God will credit righteousness, for us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead. Hallelujah. This is a beautiful scripture of faith, of Abraham being justified by faith. ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. God tells Abraham that he is going to have uncountable offsprings when he did not even have a single offspring. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯು ಎಣಿಸಲಾರದಂತಹ ಸಂತತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತಾನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಗುವಾದರೂ ಆತನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಗೆ ನಾನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಎಣಿಸಲಾದರೆ ನೀನು ಎಣಿಸು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. God says, if it is possible, count the stars in the sky, the sand on the shore, that many offsprings are going to be your portion. But when God made this promise, Abraham didn't even have a child. Probably it was many years ago God made this promise to Abraham when he was 75 and Sarah was much younger, and Abraham had to wait almost 25 years to have this promise realized in his life. ದೇವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಕಾದಿರುವನಾಗಿದ್ದನು. And now the Bible says Abraham is around 100 years old and Sarah is around 90 years old. Once again God comes to Abraham and God says the time to have your promise being fulfilled is at hand. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸಾರಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯವು ಸಮೀಪವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And that is the time the Bible says that Abraham believed in God. And if you read even in the book of Hebrews chapter number 11, it talks about Sarah. It says Sarah also believed, and as a result both Abraham and Sarah, to them it was credited as righteousness. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಸಾರಳು ಸಹ ಯೆಹೋವನ ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ನೀತಿವಂತಳೆಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳೆಂಬುದಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಬ್ರಹಾಮ ಸಾರಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ the Bible says not just for Abraham, it was not just credited to them as righteousness, but for all of us, but to us, but to you, but to me, for all of us who choose to believe in the Lord Jesus Christ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮ ಸಾರಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ
ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಕಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸಹ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. What a joy the portion that Abraham had can be ours as well if we choose to trust in the Lord Jesus Christ. There is an old hymn which goes on like this. It says, trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Hallelujah. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀವು ಸಂತೋಷಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು, ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಯಾವ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದೆ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೇವರೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us ask the Lord this morning, God, every day as I meditate upon the scriptures, help me Lord to trust, help me Lord to obey. Lord, even if it takes time for the promises of God to be realized in my life, help me not to waver but to trust in you so that I would be counted as righteousness in your presence. Let us pray and ask the Lord for help to help us to trust and obey like Abraham and Sarah in our lives, so that we will be counted as righteousness in his presence. Hallelujah. Father, we just thank you for your precious word this morning. Lord, we just thank you, God. Father, many things, Lord, does not make sense to us, oh Lord God. We don't know how Abraham and Sarah, Lord, could wait almost for 25 years to have the promise realized in their lives. Father, what tremendous faith and confidence they had in you. Father, we pray for us today as a church. Lord, may such confidence be our portion, oh Lord God. Help us to, Lord, trust in you, Lord God, and obey you with simplicity of faith, so that we would be counted as righteousness in your presence, O Lord. Help us to this very end. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ. ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಬ್ರಹಾಂ ಸಾರಳಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು ನಮಗಿಯೂ ಸಹ ಜಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ವಂದಿಸೋಣ. Yehovah
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಿಸಿರಿ. ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ, ಹೋರಾಟಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಬ್ರಹಾಮ ಸಾರಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ತಾನೇ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ತನೆ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಒಂದು ಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಸಾಕನ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಯಾಕೋಬರ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಅಬ್ರಹಾಮ, ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಇಸಾಕನ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ನಾವು ಸಹ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ಆತನ ಸಕಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Ah
God of Abraham, Isaac, and Jacob, we pray that, Lord, enable us all to trust you every day of our life. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ, ಇಸ್ಹಾಕನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಡು. Minister to us in this morning, Lord. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Good morning, friends. Welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. Today we will meditate from Genesis chapter 15, 1 to 6. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. Genesis 15 is all about God's covenant with Abraham. ಆದಿಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Covenant is all about God communicating to his people that I am yours, you are mine, and then terms and conditions. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Today's passage we'll see the first appearance of 4 repeated phrases in the Bible. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 4 ಸಾರಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು The first ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. phrase you see, the word of the Lord came. ದೇವರ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಬಂದಿತು. The word of the Lord came to many people, and that is repeated regularly in the scripture. ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟು ಬಂದಿತೆಂಬುದಾಗಿ. Second phrase, do not be afraid. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಪದ ಭಯಪಡಬೇಡ. 365 days we have in a year, but in Bible there are 366 times the word says, fear not, I am with you. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ 365 ದಿನಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 366 ಸಾರಿ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ. Next you can see, I am your shield, your very great reward. It is repeated. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Verse 6, 6ನೇ ವಾಕ್ಯ, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟನು, ಆತನು ಅದನ್ನು ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದನು. That is a foundation of reformation. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬುನಾದಿಯೇ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Now see verse 1, after this. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ, ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ. What is this after this? It talks about the background. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Genesis chapter 13 and Genesis chapter 14 talks about that background. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಒಂದು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Abraham took care of his orphaned nephew Lot. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಲೋಟನನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಜೋಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. That wayward fellow, he was so selfish and he was full of greed, and he departed for wealth's sake from Abraham's life. ಆದರೆ ಲೋಟನಾದರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವನಾಗಿದ್ದನು, ವಕ್ರಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿರಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. In pursuit of green pastures, he ended up in the city of destruction in Sodom and Gomorrah. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದೋಮ್ ಗೋಮೋರಾ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಾಲಿಡುತ್ತಾನೆ. Chapter 14 verse 11, the 4 kings seized all the goods of Sodom and Gomorrah and
and all their food. Then they went away. They also carried off Abraham's nephew Lot and his possessions, since he was living in Sodom. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವರು ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಸೊದೋಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಹೋದರನ ಮಗನ ಲೋಟನನ್ನು ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಸಹಿತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Verse 13, one who had escaped came and reported this to Abraham the Hebrew. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನು ಹೋಗಿ ಹಿಬ್ರಿಯನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. When Abraham heard that, verse 14, when Abraham heard that his relative had been taken captive, he called out the 318 trained men born in his household and went in pursuit as far as Dan. 14ನೇ ವಾಕ್ಯ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಿತರಾದ 318 ಸೇವಕರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ದಾನನಿಗೆ ಹಿಂದೆಟ್ಟಿದನು. Verse 15, during the night Abraham divided his men to attack them, and he routed them, pursuing them as far as Hobah, north of Damascus. ಅವನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ದಮಸ್ಕಸದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೋಬಾದವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. Verse 16, he recovered all the goods and brought back his relative Lot and his possessions, together with the woman and the other people. 16ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ಲೋಟನನ್ನು, ಅವನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು, ಜನರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. When Abraham heard his nephew Lot is captured by the 4 kings, he went ahead. He was not a king, but he went with home trained 318 people and he got back everything from them. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಲೋಟನನ್ನು 4 ಅರಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆಂಬುದಾಗಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅರಸನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತರಾದಂಥ 318 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಲೋಟನನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. But sad part is, in this passage you won't see Lot being grateful to Abraham. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಟನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವಾತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. Some people are so selfish, so greedy. They will think only about themselves. Even if you help them many times, they will never even feel to tell you thanks. ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವರ ಹೃದಯವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Verse 17, after Abraham returned from defeating Kedorlaomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shaveh, that is the king's valley. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಈ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸೊದೋಮದ ಅರಸನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. Abraham defeated big kings of those days. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಅರಸರ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನು. He was a common man. ಆತನು ಒಬ್ಬ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. His strength was God. ಆದರೆ ಆತನ ಬಲವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿತ್ತು. Now after this victory he is thinking, what will happen now? ಈ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಆತನ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I rescued my nephew, got everything back, helped the king of Sodom and others. Now what will happen if these fellows, these big kings come to attack me? ಆತನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಲೋಟನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಆತನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ಆತನ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. King of Sodom, verse 21, said to Abraham, give me the people and keep the goods for yourself.
ಸೊದೋಮನ ಅರಸನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ನೀನು ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದ ಜನರನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದನು. King of Sodom offered the spoil. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಸೊದೋಮನ ಅರಸನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೋ. But Abraham declined that. He said, I will never allow you to say that I made Abraham rich. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸೊದೋಮ ಅರಸನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Why? ಏನಕ್ಕೆ? Verse 22, I raised my hand to the Lord God Most High, creator of heaven and earth, and have taken an oath not to accept things from others. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸೊದೋಮಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. On the way, Abraham met the high priest, the priest of God Most High. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನನ್ನು ಆತನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. And that man, he blessed him. In verse 19 and 20 you see that. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ 19-20 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. Then Abraham gave him a tenth of everything. ಆ ನಂತರ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Nobody taught Abraham those days, you give 100 rupees, you'll get 1000 rupees. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಆ ದಿನದಂದು ಯಾರು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ But ಎಂಬುದಾಗಿ. out of his overflowing joy and gratefulness to God, he blessed the servant of God. ಆದರೆ ಆತನು ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನು ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ದೇವರ ಸೇವಕನಿಗೆ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. On the way back to his home, ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ people are saying this old man, something is basically wrong with him. He never took any share what that king of Sodom offered. ಸೊದೋಮನ ಅರಸನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಏನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Number 2, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, even without getting anything, he gave 10th share of everything he has to the servant of God. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಸೇವಕನಿಗೆ 10ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವನ್ನು ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Now all these people are talking and Abraham is scared. He says, see, I don't have children also. What will happen if the king's allies, they comes together and they attack me here? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ ಭಯ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರಸರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಸಂತಾನವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೆಂಬುದಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. In that panic driven moment of his life, ಆ ಒಂದು ಭಯಭೀತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ God ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ displays fear in the center of his heart. ದೇವರು ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಂದಾಗ ಭಯಪಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ The ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. word of the Lord came to him. ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು The ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ word of the Lord came to him in a vision. ದೇವರ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ I ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ don't know what ಬಂದಿತು. you are undergoing today. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ If ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. you have become gutted today, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಭಯದಲ್ಲಿ this ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, morning God says, ಇವರಿಗಿನ ಹೊತ್ತಾರಲ್ಲಿ my word will speak to you. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ I will strengthen you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು Fear ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. not, I am with you. ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ I am God of Abraham. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I am still alive. ನಾನು ಇಂದು ಸಹ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. What did God told him? ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತೇನು? To Abraham, God spoke to him in a vision. God said, do not be afraid. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಭಯಪಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. God knows Abraham's name. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಅಗತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. Though God is great
His greatness is that He is a personal God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is utterly holy. He is intensely personal. ಆತನು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಸಮೀಪವಾದಂತ He said, ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Abraham, do not be afraid. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಭಯಪಡಬೇಡ. I know you are not that warrior. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀನು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಶಾಲಿ ಅಲ್ಲ. All the kings are trained in all sort of martial arts. ಆ ಅರಸರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ They ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. knows how to use a spear. They knows how to use a javelin. They knows how to use a sword. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು, ಬರ್ಜಿಯನ್ನು, ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂಬ ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. How wonderful metal shields. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಗುರಾಣಿಗಳುಂಟು. Are you scared, Abraham? ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ನಿನಗೆ ಭಯವಿದೆಯೋ? You are thinking you don't have a shield. ನೀನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗುರಾಣಿ ಇಲ್ಲ But ಎಂಬುದಾಗಿ. remember, ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ, don't worry about their weapons. ನೀವು ಅವರ ಆಯುಧದ ಕುರಿತಾಗಿ No ಭಯಪಡಬೇಡ. weapon shaped against you will attack you. ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧವು ನಿಲ್ಲಲಾರದು. Because I am all around shield. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. I'll protect you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. I will take care of you, Abraham. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ. People are saying, ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, what kind of fool you are. ನೀನು ಎಂಥ ಮೂರ್ಖನೆಂಬುದಾಗಿ. Offer of share came to you, you refused to take it. ಸಂಪತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಂದರೂ ಸಹ ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. But remember, ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ I am your great reward. ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ I am with you. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ You will never ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ lack any good thing. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೇ Like ಇರುವುದಿಲ್ಲ. David said, he can say, ನೀನು ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು God is my shepherd. ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ I shall ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ. not want. ನನಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. The day I trusted my Lord, ನಾನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಂತ till the day I live with my Lord, ನನ್ನ ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ surely ವಾಸಿಸುವ goodness and mercy will follow all the days of my life. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ಜೀವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. That is a background. ಅದೇ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿದೆ. God is our all around shield. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಗುರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದರೆ Can the enemy do to us? ಯಾವ ವೈರಿಯು ನಮಗೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Whatever situation we are, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ it is ನಾವಿದ್ದರೂ beautiful when God displays us fear in the center of our ನಮ್ಮ heart. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಯವನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. When we see God as our greatest reward, ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಬಹುಮಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಎಣಿಸುವಾಗ we will not go for this groundnuts people offers. ನಾವು ಜನರು ಕೊಡುವಂತ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Let's see verse 2 and 3. 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. There we see an honest doubt of Abraham. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. God is saying, I'm a shield, I'm a very great reward, but Abraham is confused. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಬಹುಮಾನ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತರ ಸಂದೇಹ, ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. Genesis chapter 12, he got the call from God. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. Many times he experienced God. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ Many ಆತನು. times he heard the promise of God. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು Many ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. times God spoke to him that I will bless you with offspring. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದನು, ನಿನಗೆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ Abraham was ಎಂಬುದಾಗಿ. bold enough to express his doubt to God. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಹವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Let's be honest with God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು Let's ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. express our doubts to God. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. Verse 2 and 3, but Abraham said, O sovereign Lord, what can you give me since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus?
And Abraham said, "You have given me no children, so a servant in my household will be my heir." 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನಾದ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುವೆ? ಈ ದಮಸ್ಕಸದ ಎಲಿಯಾಜರನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಧ್ಯನು ಎಂದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನು, ನೀನು ನನಗೆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸನೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವನು ಎಂದನು. When he addressed God as sovereign Lord, ನಾವು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, he is saying, God, you are the ultimate authority in the world. ಓ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೆ You ಎಂಬುದಾಗಿ can make ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. somebody blind, you can heal people, you can do miracle. Nothing is impossible for you, Lord. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಜನರನ್ನು ಕುರುಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ತಿರುಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ. I am sure you'll protect me from every weapons of the enemy. ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಶಕ್ತನಾದ I ದೇವರಾಗಿದ್ದೆ. know you are my greatest reward. ನೀನೇ ನನಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. But I have a aching pain. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವಿದೆ. This childlessness is troubling me, Lord. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನನಗೆ ನೋವನ್ನು So ಉಂಟು many ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. years you are talking to me. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Now I settle this issue. ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. I know this boy who's brought up in my home. ಈ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂತ ಈ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. My servant Elias. ಆತನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಎಲಿಯಾಜರನು. He will inherit every wealth of mine. ಆತನೇ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Without a child, all the wealth is useless. ಕರ್ತನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಆತನ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. He expressed his personal needs, his heart-breaking need to God. ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. God never scolded him. ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೇಳಲಿಲ್ಲ. God understood him well. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. Unless our basic needs are met, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ many times we can't understand the heart of God. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗಾಗದು. What God did, ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಷಯವೇನು? God confirmed his promises to Abraham. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಖಚಿತ Verse ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 4 and 5. 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. Then the word of the Lord came to him. This man will not be a heir, but a son coming from your own body will be your heir. He took him outside and said, "Look up at the heavens, count the stars, if indeed you can count them." Then he said to him, "So shall your offspring be." ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನಿನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಿನ್ನ ವಾರಿಸುದಾರನಾಗುವನು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಈಗ ನೀನು ಆಕಾಶವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸು ಎಂದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ಅದರಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಆಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. When we are in fear, ನಾವು ಭಯದಿಂದ when we ತುಂಬಲ್ಪಡುವಾಗ, are confused, ನಾವು ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ something should happen again and again in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. What is that? ಆ Then the word ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು of the Lord should come to ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ The word ಬರಬೇಕು. of God should come regular in our life. ಯಥಾಬದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದೊಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. The word of God came to Abraham again and again. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. All his fears disappeared. ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭಯಗಳು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು All his ಹೋದವು. doubts were dispelled. ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಹವು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. God told him, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, Abraham, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ಹಾಗಲ್ಲ, not the servants, ನೀವು ಸೇವಕರು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲ, not Eliezer, ಎಲಿಯಾಜರನು but ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ a son coming from your own body. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗ
ಆತನು ವಾರಸುದಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. I know natural things are disappeared in your life and your wife's life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಗಿವೆ. Come out, Abraham. ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಾ, Look at the skies. ನೀನು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡು. Can you count the stars? ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಆದೀತೋ? Impossible. ಅದು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೋ? Like the stars, ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಾಗೆಯೇ so shall your offspring be. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಆಗುವುದು. Same thing God spoke to him in Genesis 13:14-18. ಈ ಮಾತನ್ನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಬ್ರಾಮನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. Verses 14 onwards, God said, after Lot separated, God told him, walk around, all what you walk is yours. ಆ ಲೋಟನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ನೀನಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನೋಡುವ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ Verse 16, ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. I'll make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. ಭೂಮಿಯ ಧೂಳನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬಹುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವೂ ಸಹ ಲೆಕ್ಕಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ God ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. is a faithful God. ದೇವರು He is ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ faithful ದೇವರು. in every way. ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ Dust is ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. from earth. ಈ ಒಂದು ಧೂಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ, God is from up. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. God blessed Abraham with earthly descendant and godly descendants. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದನು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೈವಿಕವಾದ ಸಂತಾನವನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ Don't ಮಾಡಿದನು. be patient in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ If God has ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. promised something in your life, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ವಾಗ್ದಾನ His ಮಾಡಿದ್ದರೆ promises will come true in your life. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ Not ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. because you decree and declare, ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ but ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ, because of His faithfulness. ಆದರೆ ಆತನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ One ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ who promised is faithful. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು And ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. that's what the verse 6 says. ಆದ್ದರಿಂದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Abraham believed the Lord, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ and he ಇಟ್ಟನು, credited it to him as righteousness. ಆತನು ಅದನ್ನು ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದನು. What did Abraham believe? ಅಬ್ರಹಾಮನು ಏನನ್ನು ನಂಬಿದನು? He is not believing health, wealth, prosperity. ಆತನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ He never ಇಡಲಿಲ್ಲ. specialized in positive confessions, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಆತನು but he ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. believed in a person, the Lord. ಆತನು ಯೆಹೋವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟನು. He is not believing in one God. ಆತನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿಲ್ಲ. Surrounding him there are so many people who believed in so many gods. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ And ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. all these people used gods like genie. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ They ಉಪಯೋಗಿಸುವರಾಗಿದ್ದರು. used God for their own purposes. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು But ಉಪಯೋಗಿಸುವರಾಗಿದ್ದರು. Abraham believed the Lord is the sovereign of the whole world. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತ He ನಂಬುತ್ತಾನೆ. entered into the plans God had for him. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. Rest is history. ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು When you ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. enter into the plans and purposes God has for us, our life will be a history making life. ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Abraham believed the Lord. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟನು. 10 years he is living in Canaan. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. Genesis 16 verse 3. So after Abraham had been living in Canaan 10 years. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದ ನಂತರ, So many years. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ God
God never came true in his life. ಇನ್ನು ವಾಗ್ದಾನವು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ But ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. against hope, he trusted the Lord. ಆತನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ Even ಇಟ್ಟನು. if the promise is not coming true, I will still follow this Lord. ವಾಗ್ದಾನವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ In this ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. world, the greatest thing I can have is my God. ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನೇ. If you don't have God, I can have everything, but I am a loser. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವೇ. Whom shall I have in heaven? ಕರ್ತನೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ Whom shall ಯಾರು? I have on earth? ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. It's good to be here to my Lord, ನನ್ನ ದೇವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ so that I ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು. declare your goodness, God. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು Those who ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ depart from you will perish like Lot. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗುವರು, ಲೋಟನ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹಾಳಾಗಿ But ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. God is my portion. ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ He will ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. hold my hand. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು He will ನಡೆಸುವಾತನು. take me through all the wilderness life. ಆತನು ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ Good ಹಿಡಿದು time and bad ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. time. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ When I'm ಕಷ್ಟ ಸಮಯ, scared. ನಾನು ಭಯದಿಂದ When I'm ತುಂಬಿರುವಾಗ, sick. ನಾನು ಅನಾರೋಗ್ಯತೆ When I'm going through the minefield of the enemy. ನಾನು ಆ ಒಂದು ವೈರಿಯ ಕಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾದು He will ಹೋಗುವಾಗ never let go my hand. ಆತನೆಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. He will be with me. ಆತ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ And then he will take me ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ into his glory. ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ. When he is with me, ಆತ ನನ್ನ ಸಂಗಡ I ಇರುವುದಾಗಿದೆ. know he owns my future. ಆತನು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು He will ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. take care of every needs of my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು Nobody ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ can take care ಶಕ್ತನು. of my life the way my the Lord take care of my life. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Abraham trusted Lord. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟನು. He went into action. ಆತನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. What action? ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದು? Action of having children. ಆತನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. All went wrong. ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. Genesis 16. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 16ನೇ Ishmael is ಅಧ್ಯಾಯ. coming out. ಆ ನಂತರ ಇಷ್ಮಾಯಲ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. Hagar is conceived. ಹಾಗಾರಳು ಈಗ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. Not Sarah. ಸಾರಳಲ್ಲ. That's where Hebrews says Sarah also believed. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸಾರಳು ಸಹ It ನಂಬಿದಳೆಂಬುದಾಗಿ. took time for Sarah to believe. ಸಾರಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ God ಬೇಕಾಯಿತು. had to tell Abraham, not Eliezer, not Ishmael. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಎಲಿಯಾಜರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಮಾಯಲ್ ಅಲ್ಲ. But through you and your wife Sarah, a descendant will come. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ, ಸಾರಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಗನು, ಸಂತಾನವು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Not because of Abraham's faith, ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂಬಿಕೆ but ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, because of the grace of God. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. When Abraham trusted and obeyed, ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆತನು ವಿಧೇಯನಾದಾಗ God credited righteousness into the faith account of Abraham. ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಎಣಿಸಿದನು. Abraham failed many times in following God. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು But ಸೋತೋದನು. God never failed in carrying Abraham. ಆದರೆ ದೇವರಾದರೂ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಆತನು Many ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. times they doubted God. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ Many times ಪಟ್ಟನು. they missed the purpose of God. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ Many times ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು he messed up his ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. life. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ತನ್ನ Many ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ times ತಪ್ಪು he was ಹೆಜ್ಜೆ paralyzed by ಮಾಡಿದನು. fear. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಭಯದಿಂದ ಆತನು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟನು. God never gave up on him. ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. God made sure that all the plans he had for Abraham was fulfilled in Abraham's lifetime. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆ ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದನು. When we read this part of Bible, ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ Abraham believed the Lord.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ I ಇಟ್ಟನು. want each one of you ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾನು to ಬಯಸುತ್ತೇನೆ personalize this verse. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ When ಓದಿರಿ. he believed in the Lord, ಬೆನ್ನಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ Nelson ಇಟ್ಟನು. believed in the Lord, ನೆಲ್ಸನ್ ದೇವರಲ್ಲಿ Harsha ನಂಬಿಕೆ believed ಇಟ್ಟನು. in the Lord. ಹರ್ಷನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟನು. You name them. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಓದಿರಿ. You may not be knowing everything what God has for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ But one thing ಇರಬಹುದು. is sure. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ He will never ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ, let you down. ಆತನೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. Many times we are unfaithful to him, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, but he won't deny his name. ಆದರೆ ಆತನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ಥನಲ್ಲ. He will never let go our ಆತನು hand. ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. God of Abraham is our God too. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. May God help each one of us ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ to ಮಾಡಲಿ. trust and obey ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ವಿಧಿಯರಾಗು and ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ, fulfill God's purposes in our life. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ God ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ bless all of you. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. This morning let us sing this song, Trust and Obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ರಿ. ಇನ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ, ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗವು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರೋಣ. Where he sends me,
amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯು, the continuous friendship of the blessed Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಸ್ನೇಹವು ಪ್ರೀತಿಯು be with each one of us, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. to trust and obey our Lord all the days of our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. God bless all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.